Okay, student. Uh, Now I'm going to solve model set to section C. Section C में जो छ 14 वटा क्वेश्चंस रहन्छ र 2 मार्क को 28 मार्क। सेक्सन सी को क्वेश्चन्सहरू आज हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ, जसमा फर्स्ट क्वेश्चन रहेको छ आइडेन्टिफाई द फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ इन द गिभन फिजिकल क्वान्टिटी। लाइक एज यहाँ फिजिकल क्वान्टिटीहरू जो छ कति नम्बर क्वेश्चन छ 3 नम्बर हैन। 3 नम्बर क्वेश्चन्समा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी जो छ एक नम्बर ए नम्बरमा फोर्स छ। फोर्स जो छ यसमा कुन कुन युनिटहरू इन्भल्भ छ? फन्डामेन्टल युनिट, द फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भड इन द फोर्स, then we already know force is a derived quantity, but it is made up of, but its SI unit is Newton, and which is made up of the fundamental unit. Like as force को हामी unit quantity other quantity लेखे भन्ने fundamental quantity यानी कि यसरी mass into acceleration, जहाँ mass fundamental and acceleration derived quantity छ। then F is equal to ma, we can write other m, then mass को SI युनिट हेऱ्यो भने केजी आउँछ र एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। It means kg meter per second square is the another unit of force in the term of fundamental unit. Then यसमा यदि हेऱ्यो भने यो फोर्स को SI युनिट न्यूटन जो छ, जो केजी मीटर र सेकेन्ड ले भनेको छ। Okay, another B number is another quantity, and that is work. Work छ यहाँ। then work को हेऱ्यो भने F into D, it means F already ma छ and D, then mass को SI unit kg, acceleration को मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर and distance को फेरि मीटर। it means what? यसको मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर। this is another unit of work in term of fundamental unit. it means work fundamental work SI unit is joule, and which is made up of 3 fundamental quantity kg, meter and second. Okay, other 4 number question is write the two difference between analog and digital signal. Analog signal, another is digital signal. We already know analog signal is, analog signal जो छ, it is continuous electrical signal. It is continuous electrical signal, but another, it cannot express in the term of binary number. It cannot represented by binary number. It cannot represented by binary number. 0 1. But here digital signal, it is discontinuous signal. It is discontinuous signal, यानी कि discontinuous electrical signal. Another is what? It can be represented by binary numbers. It can represented by
represented by binary number. यो बाइनरी नंबर 0 1 ले डिनोट हुन्छ बाइनरी नंबर. Another is examples यहाँ हामी लेख्न सक्छौं sound, temperature. यसमा डिजिटल सिग्नलमा example TV, bulb, electric bulb, radio, etc. यसमा के हुन्छ नि यसमा अलि कम बढी हामी गर्न सक्छौं यसमा कन्टिन्युअस सिग्नलमा हैन बट यहाँ एकैचोटी 0 र 1 को फर्ममा मात्र हुन्छ या त अफ या त अन को फर्ममा हुन्छ ओके अदर 5 नंबर क्वेशन इज what is the true utility of artificial fertilization utility of artificial fertilization अब युटिलिटी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशंस को के छ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशंस मीन्स व्हाट कृत्रिम गर्भधारण हामी भन्छौं यसमा जे छ दुईवटा छ कि it helps infertile parents to bear child यानी कि यो इनफर्टाइल पेरेंट्स जो छ जसले बच्चा दिनमा मद्दत गर्छ another is it also improve the crops production crops production यो पनि हेल्प गर्छ यसरी यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशंस ले इनफर्टाइल पेरेंट्स लाई बच्चा यानी कि जैसे नि चाइल्ड दिनमा मद्दत गर्छ बच्चा दिनमा मद्दत गर्छ another is IVF द्वारा another it improve the crops production यसले crops production improve गर्न मद्दत गर्छ हाइब्रिड जो छ नि यो प्रोडक्सन गराएर ओके another is what 6 number then after this right now or take a screenshot okay 6 number 6 number क्वेशन छ दुईवटा यहाँ अर्गानिज्म एउटा प्लान्ट फिगर 1 मा दिएको छ यहाँ सब प्लान्ट छ टोमेटो र जो छ यहाँ फिगर ए छ यहाँ फिगर बी छ फिगर बी मा छ अक्टोपस यहाँ भनिएको छ कि write the division of this plant or phylum of this animal and also write the features then we already know टोमेटो जो छ नि केमा पर्छ यसको यदि हामी डिभिजन लेख्यो भने टोमेटो को डिभिजन ट्राचियोफाइटा यो ट्राचियोफाइटा मा छ र यसको हामी फीचर लेख्यो भने यसको फीचर या कैरेक्टरिस्टिक हामी टोमेटो को then it is vascular plant it is a vascular plant यसको मतलब यसमा जाइलम र फ्लोएम डेभलप छ ओके another is when we write their phylums phylum यसको लेख्यो भने
अक्टोपसको मोलस्कामा पर्छ, मोलस्का। र यसको फिचर लेख्यो भने इट रिस्पायर थ्रू general body surface, general body surface, general body surface बाट रिस्पायर गर्छ। ओके, another 7 number question is 7 मा छ कि describe the importance of nuptial flight, nuptial flight। ओके, nuptial flight को इम्पोर्टेन्स डिस्क्राइब गर्नु छ, इम्पोर्टेन्स अफ nuptial flight। ओके, nuptial flight, ओके, nuptial flight को जो छ नि इम्पोर्टेन्स के छ, nuptial flight भनेको क्वीन बी र ड्रोन बी जो फ्लाइट गर्छ, ड्युरिङ द्याट दे म्याट टुगेदर, एकअर्कासँग म्याटिङ गर्छ। इट मिन्स वाट, अ क्वीन बी म्याट विथ अल ड्रोन बी one by one and collect the sperm। यहाँ छ 1 नम्बरमा छ क्वीन बी मैटिङ with drone bee one by one। Second छ queen bee collect sperm for fertilization। फर्टिलाइजेसन्सको लागि यसले स्पर्म स्टोर गरिलिन्छ र पछि त्यसैलाई फर्टिलाइज गरेर ओभम आफूभित्रबाट ओभम निकाल्छ र यो स्पर्म जो कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यससँग फ्युजन गराएर एग बनाउँछ र यो फर्टाइल जो छ नि एग उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ। ओके, अनदर इज 8 नम्बर। 8 नम्बर क्वेसन इज write any two difference between mitosis and meiosis cell division। okay, mitosis meiosis cell division मा फरक के छ? mitosis cell division, another is meiosis cell division। then mitosis cell division and meiosis cell division इसमा के फरक छ? 1 नंबर mitosis cell division जो छ, the mitosis cell division means a cell division in which a mother cell divide into 2 daughter cell। यहाँ छ a mother cell divided into 2 daughter cell। But in meiosis cell division, a mother cell divided into 4 daughter cell। Another is each daughter cell in meiosis cell division have haploid chromosome, यानी कि half number of chromosome, यानी कि each daughter cell have half
number of chromosome as present in मदर सेल, यानी कि डॉटर सेलमा हाफ नंबर अफ क्रोमोजोम हुन्छ जति मदर सेलमा हुन्छ। अदर इन सरी यहाँ जो छ इक्वल हुन्छ, माइटोसिस सेल डिभिजनमा इक्वल हुन्छ। मैले लागेको मियोसिसको लेखिरहेको छु। यहाँ छ इच डटर सेल हैव इक्वल नंबर अफ क्रोमोजोम, यहाँ हुन्छ मिस्टेक। इच डटर सेल हैव इक्वल नंबर of chromosome as present in mother cell. Here each daughter cell have half number of chromosome as present in मदर सेल, यानी कि माइटोसिस सेल डिभिजनमा डिप्लोइड सेल बन्छ भने मियोसिस सेल डिभिजनमा हाप्लोइड सेल बन्छ, ग्यामेट सेल बन्छ। स्पर्म ओभम मियोसिस सेल डिभिजनको परिणाम छ, बट अनदर जो छ नि सोमेटिक सेलको जो छ नि डिभिजन यो माइटोसिस सेल डिभिजनद्वारा हुन्छ। ओके, अनदर इज नाइन number question. Write the two function of blood related regulation. Function of blood related with regulation. एक नंबर, blood helps to maintain body temperature. Another is blood helps to transport oxygen and nutrients to cells. ओके, यसको मतलब ब्लड को जो छ नि फंक्शन छ कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन राख्ने। अनदर इज व्हाट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन अफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल। 10 number question. 10 number question sir, write any two difference between acceleration due to gravity and gravitational force. It means acceleration due to gravity we already know acceleration due to gravity means g and gravitational force यानी कि F भन्न सक्छौं हामी। ओके, दुवैको डिफरेन्स के छ यहीबाट क्लियर छ। एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस in a body during free fall. The acceleration produced in a body during free fall due to effect of gravity. The acceleration produced in the body during free fall is what, acceleration due to gravity. यसरी पनि भन्न सक्छु, it is acceleration produced in body during free fall. यहाँ छ
It is a force. It is a mutual force. Mutual force of attraction between any two bodies of the universe. युनिभर्समा रहेका कुनै दुईवटा वस्तुबीच लाग्ने फोर्स जो छ, दिस इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स. वी अलरेडी नो स्टेसन ड्यू टू ग्रेभिटीको एसआई युनिट के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. इज एसआई युनिट इज मीटर per second square, and its SI unit is Newton. Your difference between. Okay. Another question number 11. Question number 11 मा छ, it is easier to lift the small stone but harder to lift the heavy one on the surface of earth. Why? स्मॉल स्टोन उठाउन इजी छ तर बिग स्टोन उठाउन गाह्रो छ. किन? बिकज यु अलरेडी नो मास बढ्यो भने वेट पनि बढ्छ. बढी इट मिन्स वाट? स्मलर बडीलाई अर्थले कम फोर्सले र ठुलो बडीलाई ज्यादा फोर्सले तान्छ. हामी भन्न सक्छौँ कि वाइ भने छैन, इट इज इजियर टु लिफ्ट. ओके, बिकज large mass has more weight than a smaller one. सर्टकटमा लेखिदिए हामी कि यो छ, लार्ज मास हैज मोर वेट देन ए स्मलर वान. र वेट भनेको अलरेडी नो द फोर्स बाई विच द अर्थ एट्र्याक्ट इट टुवर्ड इट्स सेन्टर. ओके, 12 नंबर 7 सर 12 नंबर 12 नंबरमा write the two utilities of the total internal deflection. Total internal deflection का दुईवटा युटिलिटी के छ? Utilities of total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूटिलिटीज के छ? एक नंबरमा छ इन्डोस्कोपी. यहाँ छ कि लाइट पाइपले जो इन्डोस्कोपी गरिन्छ, दिस इज अल्सो टेक प्लेस ड्यू टु द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ छ इन्डोस्कोपी is done due to total internal reflection take place inside the light pipe. लाइट पाइपमा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ जसको कारण इन्डोस्कोपी सम्भव छ. अर्को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंसको कारण सिग्नल जो छ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यान बी सेन्ट. इट मिन्स लाइट सिग्नल क्यान बी सेन्ट फास्टली. अनि कि सिग्नल can be sent fastly with help of total internal reflection take place in
ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, ओके। ऑप्टिक फाइबर को हेल्पले जसरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर गरिन्छ and this is due to the what total internal reflection take place inside the optic fiber, okay। यो छ स्क्रिनशट लेनु होला या त लेख लिनु होला, ओके। another 13 number, 13 number is a question say if the distance between a heavenly bodies decreases then speed between them increase why। अब डिस्टेन्स जो छ नि यदि घटिहाल्यो भने त्यसको स्पिड बढिहाल्छ, किन? एउटा छ ग्रेभिटेसनल फोर्सको प्रभावले, अनदर इज वाट द डिस्टेन्स घट्यो भने जो छ हैन द टाइम टेकन इज वाट डिक्रिजेस सो स्पिड इन्क्रिज। हामी लेख्न सक्छौँ इट इज ड्यू टु increase the effect of gravitational force, it is due to the increase the effect of gravitational force। another 14 number, 14 नंबर मा छ दुईवटा एलिमेन्ट को कन्फिगरेसन लेख्नु छ। जसरी ए नंबर मा छ यहाँ अल्युमिनियम, अलरेडी नो अल्युमिनियम को कन्फिगरेसन लेख्यो एसपीडीएफ को टर्म मा त 1s 2s 2p 3s र यहाँ छ जस्तै 2 4 6 10 12 1s 2s 2p 3s 3p 3p1 ओके। यो कन्फिगरेसन अल्युमिनियम को भयो। र अर्को छ पोटासियम, पोटासियम को बी मा छ पोटासियम को ns 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 1, ओके। यसरी हुन्छ त कन्फिगरेसन लेखिदिए। अब भन्छ कि on the basis of what सब सेल, ठीक छ भइहाल्यो। यसको कन्फिगरेसन यसरी हुन्छ एसपीडीएफ को टर्ममा। अब क्वेशन रहेको छ 15 नंबर, 15 नंबर मा छ एउटा रिएक्सन दिएछ यहाँ। जसरी दिएछ सोडियम हाइड्रोक्साइड, त म डाइरेक्ट आन्सर लेख्छु यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH प्लस सल्फ्युरिक एसिड मीन्स वाट H2SO4। दुवै रिएक्ट गर्यो भने सोडियम सल्फेट र वाटर बन्छ। सोडियम सल्फेट मीन्स वाट Na2SO4 प्लस वाटर मीन्स वाट H2O। यहाँ नाइट्रोजन 2 सरी यहाँ जो छ सोडियम 2 छ, यहाँ 1 छ त हामी 2 दिए भयो सोडियम 2 र अरु हाइड्रोजन यहाँ कति 4 भइहाल्यो, यहाँ 2 छ त हामी 2 दिए अरु ब्यालेन्स। देन दिस इज द केमिकल रिएक्सन, यो केमिकल रिएक्सन छ। सोधिएको छ कि वर्ड इक्वेसनलाई ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सनमा चेन्ज गरेर जो गरिदिए। अर्को छ कि व्हाट काइन्ड अफ द रिएक्सन इज इट, यो कुन किसिमको रिएक्सन छ? यो छ एसिड बेस रिएक्सन, एसिड बेस रिएक्सन because you already know here NaOH is base and H2SO4 is acid, acid base reaction छ। एसिड बेस मिलेपछि साल्ट र वाटर बनाउँछ, यसलाई एसिड बेस रिएक्सन भन्छौँ। इट इज अल्सो कल्ड द न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन, ओके। एन्ड दिस इज द लास्ट 16 नंबर लास्ट छ अब यो सेटको, यानी कि सेक्सन सी को जो के छ which gas is collected in the laboratory by downward displacement of air, downward displacement of air। हामीलाई बुझ्नुपर्छ कि 10 क्लासमा दुईवटा ग्यास पढाइ हुन्छ, एउटा कार्बन डाइअक्साइड र एउटा एमोनिया। कार्बन डाइअक्साइड भारी भएको हुनाले इट कलेक्टेड बाई द अप्पर डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर, बट एमोनिया जो छ यो हल्का भएको हुनाले एयर भन्दा हल्का हुन्छ, त्यसकारण यो चाहिँ नि कलेक्ट हुन्छ बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। कार्बन डाइअक्साइड अप्पर डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर र यो एमोनिया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। यहाँ लेख्न सक्छौँ ammonia is collected by
downward displacement of air. Minus why? Because it is lighter than air. यो air भन्दा हल्का हुन्छ त्यसकारण. Okay. Okay dear student, this much यो सेक्सन बी को पुरै सेक्सन सी को पुरै फिनिश भइहाल्यो. यतिसम्म तयारी गरेर राख्नु होला. अनदर क्लासमा हामी फेरि सेक्सन डी को सुरु गर्छौँ. थ्याङ्क यू.